వెల్కమ్ టు ఏపీ విజన్ న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. అంగరంగ వైభవంగా వాసవి మాత జయంతి వార్షికోత్సవ వేడుకలు. తాడిపత్రి చేరుకున్న సీట్ బృందం. కేయూవీసీపై విజిలెన్స్ విచారణ. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా రుద్రంగి మండలంలో చిరుతపులి కలకలం. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, తిరుపతి రేణిగుంట జాతీయ రహదారిపై తెల్లవారుజామున బస్సులో చెలరేగిన మంటలు. తిరుపతి నుండి శ్రీకాళహస్తి వైపు వెళ్తున్న సమయంలో చెలరేగిన మంటలు. ప్రయాణికులు సురక్షితం. కళ్ల ముందే తగలబడిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేసిన భారీగా ఎగిసిపడ్డ అగ్ని కీలకాలు. బస్సు పూర్తిగా మంటల్లో చిక్కుకోవడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్. భయభ్రాంతులకు గురైన ప్రయాణికులు. బస్సు కాలిపోవడానికి కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న పోలీసులు. 2264 AP39W 2264. నంద్యాల జిల్లాలో అతిసార వ్యాధి బారిన పడకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని డిఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ వెంకటరమణ మెడికల్ అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం కలెక్టరేట్లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా డిపిఓ మంజులవాణి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ఎస్ ఈ మనోహర్లతో కలిసి డయేరియా వ్యాధి నియంత్రణపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ, జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు జిల్లాలో డయేరియా వ్యాధి ప్రబలకుండా అన్ని రకాల ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. త్రాగునీరు కలుషితం కావడం, త్రాగునీటిని క్లోరినేట్ చేయకపోవడం, పారిశుద్ధ లోపం తదితర లోపాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. One professor and two assistant professors were there, and afterwards even equipment also very meager, just one gastroscope and colonoscope, and sometimes we used to do with fiber optic gastroscopes. So a lot of difficulty was there because we are accustomed to do the video endoscopes and others in the department. Such a large turnover doing with fiber optic endoscopes means much more difficult, and we were not really convenient, and there won't be any objective assessment and somebody is not monitoring. So if you do the fiber optic, you are the judge, others have to follow, whereas the video endoscopes others can point out, and there is a lot of scope for learning for PGs and others. Okay, that is the thing. We had that disadvantage in the beginning of our career. So then we tried myself and Shankar Sharma with the Department of Gastroenterology. 9 DM students have completed. So last year we have enhanced seats from 2 to 4. So that means, so this year we have taken 4 PG seats, and if you just observe, as the seats and faculty is increasing, the number of procedures, number of inpatients, everybody is increasing. So earlier we thought that 2 PGs, I think they are more in number, but now we feel that 2 PGs are not enough. So that means
people who are coming and for services to the Department of Gastroenterology also, they are increasing every year after year. So that's why now we are having almost inpatients of 40 to 50 patients. Our beds are not sufficient and we are admitting the patients in FMC ward. So there also sometimes the number is crossing 60 to 70 patients. So that means there is lot of clinical material. Maybe because you people are able to provide better services free of cost, lot of clinical cases and all, we are all doing Arogyasri. So people also, the word spreads in the villages. So if you go to the government hospital, same procedures are doing, IC facilities are there, even advanced equipment like ERCPs and other UES procedures are there. Just now we have done one drainage of the pancreas, post-pancreatic pseudocyst, and we are about to install this metal stents in the esophagus. So almost we are doing these procedures are not routinely done in private practice, because all paraphernalia must be there, and is the cost also very prohibitive for most of the patients. So like this, when we are able to do so many services under one roof, definitely the word it will spread in the villages and the small towns. So everything will be taken care of in this government setup like that. So like that we are able to get more number of cases. Clinical material is enough for all PGs to learn, and I request Mohan also to take special interest in improving the academics with the help of Deepak and other associate professors who are recently posted to the Cancer Institute. So all of you make a team and try to impart practical guidelines to the PGs and others. So జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో అర్ధరాత్రి ప్రాంతంలో ఇల్లీగల్ రేషన్ బియ్యాన్ని తరలిస్తున్న సిబ్బందిని భూపాలపల్లి పట్టణ ప్రాంత యువకులు సమాచారం మేరకు పట్టుకున్న పోలీస్ సిబ్బంది మరియు పత్రికా విలేకరుల వారిని అదుపులోకి తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది. అవి ఈ విధంగా ఇలాంటి ఇల్లీగల్ పనులు ఇక మీదట జరగకుండా బాధ్యతలు చేపడతామన్న అధికారులు. స్థానిక రాయలసీమ యూనివర్సిటీలోని కంట్రోల్ రూమ్లో స్ట్రాంగ్ రూమ్ల లైవ్ ఫీడ్ను పరిశీలించిన అనంతరం ఈవీఎం యంత్రాలను భద్రపరిచిన ఇంజనీరింగ్ లైబ్రరీ బ్లాక్లను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి డాక్టర్ జి సృజన.
కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు పట్టణానికి చెందిన ఈ ఫోటోలో ఉన్న బాబు తప్పిపోయాడు. పేరు జవీద్. వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు వెతుకుతున్నారు. వాళ్ళ బాధ వర్ణనాతీతం. దయచేసి ఈ బాలుడు కనిపించినచో 9505008576 మరియు 8142058992 నెంబర్లకు కాల్ చేసి వారి తల్లిదండ్రులకు తెలుపవలసిందిగా బాలుడు తల్లిదండ్రులు మనవి చేసుకున్నారు. కర్నూలు నగరంలోని గాయత్రి సద్గురుదత్త పాలిక్లినిక్ లో నిరుపేద నిస్సహాయ మహిళలకు చీరలను ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ వైద్యులు శంకర్ శర్మ ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ ప్రముఖ వైద్యులు శంకర్ శర్మ మాట్లాడుతూ పేదరికంని రూపుమాపేందుకు సమాజంలో ధనవంతులు ముందుకు రావాలని, పేదలకు విద్య, వైద్యం, ఆహారం అందడంలో ఉన్న సమస్యలను తొలగించేందుకు పాటుపడాలని కోరారు. ఓవైపు పేదరికం, మరోవైపు ఆకలి చావులు కనబడుతున్నాయని, సమాజంలో మార్పులు చేర్పులు చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందన్నారు. ప్రస్తుత సమాజంలో నిరుపేదలు, నిస్సహాయులు ఉన్నారని, వారికి విద్య, వైద్యం, ఆహారం ఉచితంగా అందించేలా చూడాలన్నారు. కొంతమంది ఇచ్చినాక మళ్ళీ నేను మాట్లాడినాక మళ్ళీ ఇస్తాను. నిలబడండి ఇక్కడ. మా మాట్లాడాలండి ఎవరు అదే ఒక్క నిమిషం ఉండలేదా? కొన్ని పొరుగువాడికి తోడ్పడవై దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులయ్యని ఒక మహనీయుడు చెప్పిన విధంగా ఉడతా భక్తిగా నా చేతనైనంత సహాయం అంటే మీరు చాలా బాటం లేయర్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీలో అట్టడుగున ఉండే ప్రజలు, వీళ్ళు నిస్సహాయులు, నిరుపేదలు. వీళ్ళు ఒక ధనవంతులుగా మారే అవకాశం లేకపోయినా కనీసం వీళ్ళు ఉండడానికి ఇల్లు, కట్టడానికి గుడ్డ, తాగడానికి నీరు, శుభ్రమైన నీరు వీళ్లకు లభించే విధంగా ఎంతో కొంత సహాయము ప్రతి ఒక్కరూ సమాజంలో చేయాలని, ముఖ్యంగా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇది కేవలం గవర్నమెంట్ బాధ్యత, మాది కాదు అని చాలామంది సమాజంలో ధనవంతులు కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా కనీసం ఇట్లా ప్రజల వైపు ఒకసారి చూసి, సపోజ్ ఈ ఊర్లో కర్నూలులో ఉండే 100 కోట్ల ఆస్తి పరులు ఎంతోమంది, ఒక 10,000 మందో ఎంతోమంది కూడా 2,000 మంది, 10,000 మంది, 20,000 మంది కూడా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళంతా కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి. మేము కూడా ఏదన్నా కొద్దో గొప్ప ఇటువంటి ప్రజలకు ఏదో ఒక సహాయం మేము చేయాలని, వాళ్ళల్లో మానవత్వం ప్రజ్వరిల్లాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. సమాజంలో ఇంకా మార్పులు చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. పేదరికం చాలా ఎక్కువ ఉంది. మనం ఎంతసేపు ఉన్నా కొన్ని విషయాలను చూపించుకుంటూ మనం ఎంతో అభివృద్ధి చెందినామని అనుకుంటున్నాము. కానీ నిరుపేద ప్రజలైతే మాత్రం రోజుకు ఎక్కువ అవుతున్నారు. వాళ్లకు అవసరాలు కూడా చాలా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. వాళ్ళకు వైద్యం కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఎడ్యుకేషన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఈవెన్ ఫుడ్ కూడా ప్రాబ్లం అయ్యి హంగర్ ఇండెక్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంది. సో ఇటువంటి పావర్టీ అలివియేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఎన్జిఓస్ కూడా రావాలి ముందుకు. అంటే మనం కంట్రీలో కూడా ఎన్జిఓస్ను అలో చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకుంటే ఒక్కోసారి వాళ్ళంతా మానవత్వము పెరిగిన వాళ్ళే ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసి సహాయం చేయడం మొదలు పెడతారు. అదేవిధంగా లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ కొంతమంది చేరి కూడా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసే అవకాశం ఉంది. సో అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సంఘటితమయ్యి ప్రజాసేవలో నిమగ్నమై ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా నేను కూడా నా చేతనైనంత సహాయము
ప్రజలకు జీవితాంతం చేయాలని కోరుకుని నేను చేసి ఈ సాంఘిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు స్థానిక ఈ గాయత్రి స్టేట్లో మా గురుదత్త పాలిక్లినిక్లో ఈరోజు నిరుపేద నిస్సహాయ మహిళలకు చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం చేరడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంటే వాళ్ళు నిస్సహాయాలు నిరుపేదలుగా ఉండాలని కాదు, బట్ అలాంటి వాళ్ళని డెఫినెట్గా మనము ఆదుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. మానవత్వం మరుగున పడిన ఈ రోజుల్లో సామాజిక దృక్పథాన్ని తట్టి లేపాల్సిన ఆవశ్యకత చాలామందిలో ఉంది. దాన్ని వాళ్ళు పెంపొందించుకొని తమ చేతనైనంత సహాయం ప్రజలకు చేయాలని నేను మరి కోరుకుంటున్నాను. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో నంద్యాల మండలం బిల్లాలపురం గ్రామంలోని శివాలయం నందు గత 4 రోజులుగా జరుగుతున్న ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అత్యంత వైభవంగా ముగిశాయి. 3 రోజుల పాటు మహాభారతం, భగవద్గీతలపై డాక్టర్ దివి హైగ్రీవాచార్యులు చేసిన ధార్మిక ప్రవచనాలు భక్తులను ఎంతగానో అలరించాయి. ముగింపు సందర్భంగా గోపూజ మరియు కుంకుమార్చన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. బద్వేల్లో ఆధునిక రాజకీయాల్లో విలువలు పాటించేవారు. చాలా తక్కువ సుందరయ్య వంటి వారు రాజకీయాల్లో అరుదుగా ఉంటారని భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ మార్కిస్టు జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు గండికోట శివకుమార్ అన్నారు. ఆదివారం పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య వర్ధంతి సందర్భంగా బద్వేల్ పట్టణంలో పలు కాలనీలలో సుందరయ్య వర్ధంతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు. అందులో భాగంగా సుందరయ్య భవనం నందు ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించడం జరిగిందన్నారు. కమిటీ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఆయన వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు శివకుమార్ అన్న కూడా రావడం జరిగింది. సుందరయ్య గారి గురించి శివకుమార్ అన్న మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతాను. కామ్రేడ్స్ 1913వ సంవత్సరంలో నెల్లూరు జిల్లా అలగానిపాడులో కామ్రేడ్ సుందరయ్య గారు జన్మించడం జరిగింది. సుందరయ్య గారి కుటుంబము నేపథ్యాన్ని, ఆయన ఉద్యమ ప్రస్థానాన్ని, అదే రకంగా తాడిత పీడిత ప్రజల కోసం ఆయన చేసినటువంటి సేవలను ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవడం మనందరి బాధ్యత. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అనేక రకాలైనటువంటి జెండాలు వస్తున్నాయి, పోతున్నాయి. మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కొత్త పార్టీలు వస్తున్నాయి. ఎప్పుడు వస్తున్నాయి, ఎప్పుడు పోతున్నాయి అర్థం కానిటువంటి పరిస్థితి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈరోజు కుల ప్రభావము, మత ప్రభావము, ధర ప్రభావము, మద్యం ప్రభావం లాంటి పెద్ద ఎత్తున దేశంలో చొచ్చుకొని పోయి ప్రజలను విభజించి పాలిస్తున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో కూడా ఎర్ర జెండా వాలిపోకుండా వెలిసిపోకుండా ఉందంటే నాడు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు నిర్మించినటువంటి ఈ నిర్మాణం అంత దృఢమైనటువంటిది, బలమైనటువంటిది కాబట్టే ఈరోజు దేశంలో అన్ని రంగాలు వెలిసిపోతా ఉన్నా కూడా ఎర్ర జెండా మాత్రం నిజాయితీగా, నిష్కచ్చిగా తాడిత పీడిత ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి పోరాటం చేస్తూ ఉంది. దానికి కారణం ఆ రోజు సుందరయ్య గారు నిర్మించినటువంటి ఓ బలమైనటువంటి పునాది అనేటువంటిది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేటికి కూడా కమ్యూనిస్టుల పట్ల, కమ్యూనిస్టు ప్రజానీకం పట్ల, కమ్యూనిస్టు నాయకుల పట్ల సమాజంలో గౌరవం కానీ, మంచి అభిప్రాయం కానీ ఉందంటే దానికి కారణం నాడు ఆ నాయకులు నిర్మించినటువంటి ఈ నిర్మాణమే. అటు బలమైనటువంటి నిర్మాణం, రాజీ లేనటువంటి నిర్మాణం, త్యాగాల పోరాటాలతో నిర్మించినటువంటి నేపథ్యం ఉన్న కారణంగానే నేటికి కూడా సమాజంలో మనలాంటి వాళ్ళ పట్ల కూడా సమాజంలో గౌరవం చూపిస్తున్నదంటే నాడు సుందరయ్య గారు వేసినటువంటి బాట. ఆ బాటను ఆనుకొని అనేక సంవత్సరాలుగా ఎర్రజెండాలు పట్టుకొని మనం నిర్మాణం, ఉద్యమాలు నిర్మిస్తున్నటువంటి కారణంగానే, ఆ బాటలో నడుస్తున్నటువంటి కారణంగానే, ఆ యొక్క వారసత్వం కారణంగానే ఈరోజు సమాజంలో మన గౌరవం లభిస్తూ ఉందనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సుందరయ్య గారు ఒక పెద్ద భూస్వామ్య కుటుంబంలో జన్మించినాడు. 100 ఎకరాల భూస్వామ్య కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేంత వరకు కూడా పేదల పక్షాన, దళితుల పక్షాన, బడుగు బలహీన వర్గాల పక్షాన ఆయన నిరంతరం పనిచేశాడు. ఆయన మొట్టమొదటి దక్షిణ భారత ఉద్యమ నిర్మాతగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నిర్మించడమే కాకుండా 1947లో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి ప్రధానిగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు వ్యవహరిస్తే పార్లమెంటులో మొట్టమొదటి పార్లమెంటు పక్షనేతగా ఆయన వివరించడం జరిగింది. అప్పుడు పార్లమెంటులో కుడివైపున ఉన్నటువంటి వాళ్ళను
అధికార పక్షంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ఎడం వైపున అంటే వామపక్ష ఉన్నటువంటి వాళ్ళను వామపక్షాలుగా నాటించి మనం పిలవడం జరిగింది. నేడు వామపక్షాలు అంటే అదేదో కాదు, పార్లమెంటులో ఎడం వైపున వామ చేతి పక్షాన కూర్చునేటువంటి వాళ్ళం కాబట్టి మనకు వామపక్షాలు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. సుందరయ్య గారు పార్లమెంటుకు అందరిలాగా కార్లలో పెద్ద పెద్ద సరంజామాతో అదే రకంగా మంది మార్బలంతో వెళ్ళేటువంటి వాడు కాదు. ఒక మామూలు సైకిల్ తీసుకొని ఆ సైకిల్లో ఎనికి పక్కన ఆ రోజు పార్లమెంటులో చర్చించాల్సిన అంశాలన్నింటినీ కూడా ఆయన పేపర్ల రూపంలో రికార్డుల రూపంలో పొందుపరుచుకొని సైకిల్కి క్యారీలో కట్టుకొని ఆయన పార్లమెంటుకి వెళ్ళేటువంటి వాడు. పార్లమెంటులో అధికార పక్షం ప్రవేశపెట్టినటువంటి జీవోలు కానీ చట్టాలు కానీ ప్రజానుకూల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఉచితంగా పరిశీలించేవాడు. వాటి మీద సాధ్యాసాధ్యాల మీద లోతైనటువంటి విశ్లేషణ చేసేవాడు. ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజా అనుకూల విధానాలను రూపొందిస్తే దాన్ని ఆయన మెచ్చుకునేటువంటి వాడు. అదే రకంగా ప్రజా వ్యతిరేక సుల్తానాబాద్ పట్టణంలోని ఆర్యవైశ్య భవన్లోని వాసవిమాత దేవాలయంలో శనివారం వాసవిమాత జయంతి వార్షికోత్సవ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు. ఉదయం గణేష్ పూజలతో వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. అనంతరం అమ్మవారికి అభిషేకం, అంతకుముందు పెద్ద ఎత్తున హోమాలు, కుంకుమ పూజ నిర్వహించారు. పూజారులు చంద్రశేఖర్ శర్మ, సంతోష్ శర్మ పలువురు పూజారులు పాల్గొని అమ్మవారి జయంతి వార్షికోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరిపించారు. అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.